کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ میں آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ کر لوں۔ لیو مائی ہینڈ۔ وہ اپنا آپ چھڑاتے ہوئے تقریباً چیخی، مگر نہ تو اس کے بولنے کا کوئی اثر تھا، نہ ہی مذمت رنگ لائی تھی۔ یہاں اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ کس ظالم دیو کی مٹھی میں مقید ہو کر تڑپے گی۔ یہ حالت بھی کم مائیگی کا احساس ہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ محض آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ سے وہ کیپٹن عامر کے گھر تک پہنچا تھا۔ اس سے وہ فون پر بات کر ہی چکا تھا، اسی لیے انتظار کی کوفت اٹھانے کی زحمت نہیں کرنی پڑی تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے ایک نظر روتی ہوئی اس معصوم سی شکل پر ڈالی، جسے رلا کر نہ جانے کیوں ڈھیروں سکون میں سرایت کرتا چلا گیا، اور اگلے ہی پل وہ زبردستی سے اسے گاڑی سے باہر نکالتا ہاتھ تھامتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں دیان؟ میں بے قصور ہو کر بھی مجرم بنی ہوں، بہت برا کر رہے ہیں آپ۔ دھیما سا احتجاج دیان کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہنا، محض کاغذی رشتہ جوڑنے چلا ہوں۔ تمہارے ماموں کو کچھ سزا تو ملنی چاہیے، جنہوں نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ اسے لے کر اندر بڑھ آیا، جہاں امرین بھابھی لپک کر ان کی طرف بڑھی، کیپٹن عامر بھی جیسے ان دونوں کا ہی منتظر تھا۔ یار کیا کرنے چلا ہے تو؟ یہ سب اتنی اچانک؟ اسے اندر آنے کا کہہ کر وہ گویا ہوا۔ بعض باتیں اس قدر اچانک ہو جاتی ہیں کہ زندگی بدلنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تم پلیز ٹائم ویسٹ مت کرو، کیپٹن عامر سے کہتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار اتنی جلدی تو میں نے بھی نہیں کی تھی، قسم لے لے یار، تو مجھ سے بھی زیادہ گھنا نکلا۔ شٹ اپ عامر، تمہاری بات میں اور اس بات میں بہت فرق ہے۔ ایک نگاہ بے چین کھڑی ہوئی شمائل پر ڈالی۔ تبھی امرین کچن سے چائے اور کچھ لوازمات اٹھا لائیں۔ رہنے دیجیے بھابھی، آپ بس محترمہ کو سنبھالیے، جنہیں میری چھوٹی سی بات بری لگ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے دیان صاحب، اور یہ پوری زندگی کا فیصلہ یوں منٹ میں نہیں ہو جاتا۔ بہت نقصان ہوتا ہے جلد بازی کے فیصلے کرنے میں۔ وہ شاید ان دونوں کی کیفیت نہیں سمجھ پائی تھیں، نہ ہی وہ شیراز حسن والے قصے سے واقف تھیں، تبھی تو اپنی رائے پیش کر رہی تھیں۔ نقصان ہی تو کرنا چاہتا ہوں دشمنان کا۔ ذو معنی لہجہ انہیں چونکا گیا۔ پھر کیپٹن عامر نے امرین کو دھیمے سے سمجھایا اور وہ شمائل کو لے کر کمرے میں چلی آئیں۔ تب کیپٹن عامر نے اپنے تئیں کچھ دوستوں کو گواہ کے طور پر بلوا لیا، جو قریبی محلے میں رہتے تھے۔ نکاح خواہ کو پہلے سے ٹائم دے رکھا تھا، یوں ان دونوں کا نکاح طے پایا۔ اس کے بعد جو شمائل کی حالت تھی، نہ تو امرین سنبھال سکی تھی، نہ ہی کیپٹن عامر کے سمجھانے سے کوئی فرق پڑا تھا۔ وہ تو خوش تھا جیسے تمغہ جرأت و بہادری جیت کر آیا ہو۔ مزمل سے وجود کو صوفے کی پشت سے ٹکا کر مطمئن ہو گیا، حالانکہ وہ اندر زاروں قطار اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ اس رشتے کا جڑنا اس قدر تکلیف دہ نہیں تھا جس قدر اسے اپنی حد تک کا احساس تھا۔ پرائے دیس میں آ کر وہ دشمنوں کے درمیان یوں گھر گئی جیسے وہ اسی کے منتظر تھے، حالانکہ نہ تو وہ کم ہمت تھی، نہ ہی وقت اور حالات کو بے خود پڑتا دیکھ کر رکنے والی تھی۔ اس معصوم سی کلی کو کس کی نظر لگی تھی جو یوں ٹوٹ کر شاخ سے گر پڑی تھی، کسی انجانے شخص سے اس طرح سے جڑ گئی کہ وہ اس کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ کٹھن مرحلہ تو یہ تھا، وہ اسی کے ماموں کا بیٹا تھا۔ آگے کی کہانی نہ تو وہ جانتی تھی، نہ ہی جاننا چاہتی تھی۔ ایس پی دانیال مسلسل شیراز حسن کے ساتھ اسے ڈھونڈنے میں مصروف تھا، نہ ہی وہ مل رہی تھی اور نہ ہی وہاں کا پتہ چلا۔ تو شیراز حسن نے بیٹے کو FIR کٹوانے کے لیے کہا، مگر بنا کسی ثبوت کے وہ کیپٹن دیان کے خلاف FIR یا کمپلین درج نہیں کر سکتے تھے۔ ایس پی دانیال نے بھی کوئی خاص پیش رفت نہ کی تھی، اور شیراز حسن ہوش و حواس میں نہ تھے، نہ ہی انہیں اپنی پوسٹ کی فکر تھی، نہ ہی عزت کی۔ کوئی بھی اسکینڈل افورڈ کرنا بہر کیف ان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ وقت اور حالات کب ان کے خلاف ہو جائیں، کب پتہ چلنا تھا۔
گھر میں اس وقت سبھی اپنے کمروں میں موجود تھے. فریدہ بھی کافی پریشان تھی. فون کر کے بھائی کو بھی تو نہیں بتا سکتی تھی. دانیال اس وقت گھر پر ہی موجود تھا. ابھی تو پاپا نے اس سے کہا تھا کہ وہ کس طرح ایکشن لیتا. حالانکہ دیان کی اس حرکت پر وہ اسے گولیوں سے بھی اڑا دیتا تو کوئی دکھ نہ ہوتا. رشتہ بھی دیکھا جائے تو کس قدر مضبوط تھا. بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہ تھی. حالانکہ ماریا دیان سے کافی پیار کرتی تھی. فون پر زبردستی ہی یہی بات کرتی، مگر آج کل وہ پریکٹیکلز کی تیاری میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ گھر کے کسی بھی سانحے کو فیس کرنے کی فرصت تک نہ تھی. مگر وہ ہر حال میں دیان کا ساتھ دیتی. ان دنوں وہ کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی. دانیال کی نسبت زیادہ کیئرنگ تھی. یہی وجہ تھی دانیال اور ماریا کی بھی کبھی نہیں بنی، کیونکہ وہ دانیال پر دیان کو ترجیح دیتی. حالانکہ دیان کا رویہ کوئی اتنا خاص نہ تھا، مگر خون کی کشش کہیں نہ کہیں غالب آ جاتی ہے. اکثر دیان اور ماریا ساتھ میں لنچ کرتے. وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتی. نہ تو اسے پاپا کی ڈانٹ کی پرواہ تھی، نہ ہی ماما دانیال کی باتوں کی فکر تھی. اس موقع پر تو اسے دیان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. جب اسے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، کم از کم اسے تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اپنے کمرے میں لیٹی وہ مسلسل سوچوں میں مگن تھی. وہ پاپا اور ماما کی اضطرابی الجھن دیکھ چکی تھی، محسوس کر بھی رہی تھی، مگر اسے دیان کی اس حرکت پر ذرا دکھ نہ ہوا. اپنے تھی اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، کیونکہ انتقام کی آگ میں انسان وقت اور حالات کی جنجبش محسوس نہیں کرتا. یہی تو دیان کے ساتھ بھی تھا. اتنا تو ماریا جان چکی تھی کہ وہ بہت جلد انتہائی قدم اٹھائے گا. بہن تھی، اس کی رگ رگ سے واقف تھی، مگر خون تو ایک ہی تھا. دل ہی دل میں سب کچھ ٹھیک ہونے کی بہت سی دعائیں کر ڈالی. رات بیت چکی تھی. پاپا اور دانیال نہ جانے کن چکروں میں الجھے. کب رات بیتی اور صبح نے اپنے وجود کا احساس دنیا والوں پر اجاگر کیا، کچھ پتہ نہ چلا. کتنے ہی لمحے سسک سسک کر تڑپتے رہے، کتنے ہی ارادے بے جان ہو کر ریزہ ریزہ ہوئے تھے. نہ تو شہراز حسن کچھ کر سکا تھا، نہ ہی وہ کچھ کر پانے کی پوزیشن میں تھے. کیچڑ اچھل کر ان کے دامن کو داغدار جو کرنے والا تھا، پھر وہ کیچڑ کو جان بوجھ کر کیسے اچھالتے. آج وہ اپنی غلطی پر پہلی بار بری طرح سے شرمندہ ہوئے تھے. ان کے سامنے کھڑی اپنی بیٹی انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کی. حسنہ بیگم کی زندگی جس طرح سے برباد ہوئی، اس کا خمیازہ کس نے بھگتنا تھا؟ اگر وہ اس سے پہلے ہی شادی نہ کرتے تو اچھا تھا. پہلے ہی اپنے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیتے. پھر عالیہ بیگم اور اکمل ترمزی کی شادی جو طے پائی. اکمل ترمزی شمائل کے پاپا کی بہن ہی تو تھیں. فریدہ ترمزی جو شہراز حسن کو محبت کے خوبصورت سے جال میں پھنسا گئی تھی. وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پائے. محبت کرنے والے بظاہر تو ملے تھے، مگر ایک ذمہ دار اور معصوم سی زندگی پر طلاق کا قدغن بھی تو لگا تھا، جس کا نہ تو فریدہ بیگم کو افسوس تھا، نہ ہی شہراز حسن کو. اکمل ترمزی اور عالیہ تو کینیڈا شفٹ ہو گئے، مگر شہراز کہیں نہ جا سکے. شاید حسنہ بیگم کی دل سے نکلتی آہیں ہی تھیں جو انہیں ملک سے باہر نہ جانے دے رہی تھیں. اسی ملک میں رہ کر وہ نہ تو اپنی زندگی کو خوش رکھ سکے، نہ ہی حسنہ بیگم کو دل سے نکال سکے. پھر دیان کا وجود بھی تھا جو ان سے بے حد نفرت کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے پاپا کہ آپ نے کسی کے اوپر الزام لگا کر اسے گناہ گار ثابت کر کے خود کتنا بڑا گناہ کیا ہے. پاپا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگا؟ کچھ تو سوچا ہوتا. وہ بھی تو آپ کی بیوی تھی. مسلمان ہو کر ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے در پہ ہیں. پھر اس دشمنی کی بھیٹ کون چڑھے گا؟ دیکھ لیا نا، اب شمائل کو بھی وہ سب بھگتنا ہوگا جو حسنہ آنٹی نے بھگتا. یہی تو مکافات عمل ہے. ماریا کو کچھ بھی کہنے سے شرمندگی نہیں ہوئی تھی، بس افسوس تھا. پاپا غلط کر رہے ہیں مسلسل. اب وہ دیان کو ختم کروانے کا پلان بنا رہے تھے. کیسے باپ تھے! دشمنی کا کون سا در کھلا تھا؟ کون سی ڈگر پر دونوں باپ بیٹا چل پڑے تھے؟ شکست کسی کی بھی ہو، فائدہ کسے ہوگا؟ اور لڑائی کے انجام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کون جانتا تھا؟
मुझे तुमसे नहीं कुछ पूछना। कुछ भी करने से पहले अपने काम से काम रखो। कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में बोलने की। शहराज हसन ने बेटी को डांट टपट कर चुप करवा दिया। नाश्ते की टेबल पर पूरे माहौल पर कनौतियत सी छाई थी। हर कोई बौखलाया बौखलाया हुआ सा दिखाई दे रहा था। तभी डोरबेल पर सभी के हवास इस तरह लपके। ना जाने क्यों अब तो हर आहट पर सदियों का गुमान सा होने लगा था, जैसे वक्त फिर से आकर दहलीज पर ठहर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम पापा, देखिए आपकी बहू को लाया हूँ, मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो दाएं हाथ से शुमाइल तिर्मिज़ी को थामे अंदर दाखिल हुआ। रोया रोया सा चेहरा, सादा से कॉटन के सूट में चेहरे पर थकावट का वाज़े अंसर था। संडे होने की वजह से शहराज हसन और दानियाल घर पर ही मौजूद थे। उसने भी वक्त का जैसे सही इंतखाब किया था। पैंट कोट में बहुत फ्रेश लग रहा था, जबकि सामने खड़े सभी नफूस सिवाय मारिया के मंजमद खड़े थे, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। वो मामू को वक्त के 1000वें हिस्से में पहचान गई थी, मगर ना तो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी, ना ही कोई जज्बा उसके दिल में ऊद आया था। इसकी वजह हकीकत से आशनाई थी। वो हकीकत जान चुकी थी, तभी तो बस अपनी किस्मत पर मातम ही कर सकती थी। बहुत उदास हो, दरो दीवार के जलने से मुझे भी ठीक से देखो, जला तो मैं भी हूँ, कैप्टन दयान ने बजुस्ता शेर कहा तो शहराज हसन बेखुद से होकर आगे बढ़ाए। अब तक तो ना जाने वो कैसे चुप थे। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वो उनके करीब आते ही एक और वार कर गया, जैसे वो खुद को हर तरह से तैयार करके आया था। तुम्हारी इतनी मजाल, अभी उग नहीं पाए हो, इंतकाम लेने की भी सोच ली। यही परवरिश की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर। ये जो हरकत तुमने की है बहुत भारी पड़ेगी। आप सिर्फ कह सकते हैं, कहने में वक्त बर्बाद करते हैं। मैं करके दिखा चुका हूँ। वो अल्फाज बहुत बड़ी शिकस्त की मानिंद शहराज हसन के दिल पर वार कर गए थे। वो उसे मात तो दे चुका था। कहिए अब क्या हुक्म है? मैं मोहतरमा को यहाँ छोड़ने आया हूँ। जब जी चाहेगा मिलने आ जाऊँगा, आखिर ज़ौजा है मेरी। उसकी बात पर दानियाल ने गुस्से और तनफ्फुर से दयान की जानिब देखा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो कैप्टन दयान, बहुत पछताओगे। अभी छोटी सी जीत हुई है तो खुश हो, अभी तो तुम्हें हार देखनी है। मुख्तसर हम किए देते हैं तुम्हारी खातिर, वैसे रूदात तो तफसील तलब है अपनी। बहुत गहरी निगाहें शहराज हसन के वजूद पर गाड़ते हुए कहा। फिर भी कुछ कहे बिना वो साइड पॉकेट से निकाहनामा निकालकर उन्हें पकड़ा गया। ये लीजिए आपकी भांजी की इज्जत की तस्दीक। इनकी शराफत का तख्त तो ताज आंटी देख रही है ना, मैं ये आपके लिए तोहफा लाया हूँ, कबूल कीजिए। शुमाइल जो अब तक बुद्ध बनी खड़ी थी, निगाहें उठाकर दयान को देखने गई। वो किस तरह से उसके मासूम से दिल का कत्ल करने पर तुला हुआ था। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि उसका वजूद रेजा रेजा होकर बिखरने लगा है। वो अपनी कहकर चुप हुआ। शहराज हसन ने निगाह निकाहनामे पर जमा दी। मुबारक हो भाई, आखिर आप जीत ही गए। मारिया आगे आते हुए दयान के बाजू से लग गई। दयान ने उसे खुशी खुशी खुद से लगा लिया। मेरी बहन ने कॉन्ग्रेचुलेट कह दिया, मेरे लिए बहुत है। हालांकि अब उन्हें इस अल्फाज के कहने को मैं दरकार नहीं होगा। किस कदर ज़ूमायने बात कर गया था। मारिया हुक बनी, उसे देख कर रह गई। शुमाइल के गिर्द दयान ने हिसार धीमा कर दिया। एक निगाह खास उस पर डालते वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा और फरीदा बेगम तेज़ी से शुमाइल की जानिब बढ़कर उसे खुद से लगा गई। वो बुरी तरह से टूट फूट का शिकार थी, बेतरह से रो दी। मामू के मुकद्दस लम्ब से वो और भी टूट गई थी। ज़ुबान से चिकवा भी नहीं निकल पा रहा था। दानियाल बस खामोश खड़ा उसे रोता हुआ देखता रहा। तब वो उठकर लाउंज से ही निकल गया। बस बेटा, रोते नहीं हैं, मैं हूँ ना, बल्कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम आज ही तुम्हारे बाबा से बात करते हैं, कोई ना कोई हल तो निकाल लेंगे। मारिया उसे लेकर अपने रूम में चली आई थी।
मामू और मोमानी की बातों से निकलकर वो कुछ पल के लिए सभी कुछ भुलाने की सही कर गई। ड्रेस चेंज करते हुई उसे ऐसी नींद आई कि मारिया से ठीक तरह से बात भी ना कर सकी, मगर मारिया उसके रिलैक्स होने पर रिलैक्स हो गई थी। खुद से बेखबर सोई हुई मासूम सी सूरत पर एक नज़र डालती वो दरवाजे बंद कर बाहर की जानिब बढ़ गई। घर लौटकर वो खुद को किस कदर तहीदामा महसूस कर रहा था। अम्मी के ना होने का एहसास पूरे वजूद पर हावी होने लगा था। अपने बेडरूम में गिरने के अंदाज में लेटता हुआ निशा की बेइतनाई याद करके खुद को सुलगाने लगा। तब साइड दराज में से सिगरेट निकालकर सुलगा गया। वो क्या कराया था? बज़ाहिर तो वो पूरा जहान फतह करके आया था, मगर असल में वो बहुत कुछ हार कर आ गया था। इंसानियत हार चुका था। वो ऐसा तो ना था, ना ही इतना सख्त गिर किस्म का। फिर उस मासूम का क्या कसूर था जिसके साथ दयान ने ना जाने किस जन्म का बदला लेना चाहा। मात ही देनी थी तो शहराज हसन को डायरेक्ट देता, मगर ये तो तकदीर और तदबीर के चक्कर थे, करना भी और बढ़ना भी। जो वो कर चुके थे अब वही तो भुगतेंगे भी। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। म्यूज़िक सुनते हुए वो खुद को हत्तौल मकदूर रिलैक्स करने लगा। अगले ही पल शुमाइल का चमकता दमकता रूप सामने पाया था। जब वो उसे अमरीन भाभी के पास ले गया था, किस कदर मावराई मखलूक लग रही थी। उन्होंने उसका पोर पोर सजा दिया था, मगर वो सजावट यूं ही बेअसर सी चली गई। घनी पलकें झुकाए, आंखों में नमी लिए वो उसके साथ बैठी थी। उसके हवास बेकाबू ना होते तो क्या होता। वो उसकी होने जो जा रही थी, फिर वो उसकी हो भी गई थी, तब वो और भी अपनी अपनी लगी थी। अगले ही पल निशा मलिक का चेहरा सामने आया तो वो कर्रा कर्रा कर रह गया। एक कातिल था तो दूसरा मकतूल। शुमाइल ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ था। किसे कसूरवार ठहराता, खुद को या किस्मत को, या उन दोनों में से किसी को। मैं तुम्हें कैसे पाऊँ? निशा कोई रास्ता तो छोड़ देती खुद तक आने का। जानती हो ना, नहीं जी सकूँगा तुम्हारे बगैर। क्यों हो गया है सब? किस लिए? मैं तुम्हें किस तरह से मनाऊं? तकिए पर ऊंधा सर रख कर लेटा हुआ खुद से कहता वो अंदर से गहरे इश्तियाल के ज़ेरे असर था। अभी वो सोने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था कि डोर बेल हुई। तब कमरे से निकलकर वो बाहर की जानिब बढ़ा, मगर सामने ही जिस हस्ती को देखा होश जैसे खोए खोए से लगे थे। अम्मी आप आ गई? खुशी से निहाल होते वो उनके गले लग गया। वो भी बेटे को खुद से लगाकर सिसक पड़ी। कैसे हो मेरे बच्चे? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। वो चौकीदार को कहकर सामान अंदर रखवाने लगा। माँ से मिलकर खूब जी खुश हुआ था। गिले शिकवों के बाद वो उन्हें थामता हुआ लाउंज में दाखिल हो गया। आप रेस्ट करें, बहुत थक गई होंगी, वो उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला। हुस्ना बेगम बेटे की इस मोहब्बत पर सदके वारी जा रही थी, मगर दिल में कहीं दूर इस्तराब और बेचैनी थी। वो इधर उधर देखने लगी, कुछ भी नज़र न आया। कुछ कहने का इरादा तर्क कर गई, मुबाद दयान को बुरा ना लग जाए। हालांकि वो बाज पुर्स करने के फुल मूड में थी। जिंदगी के दिन यूं ही पर लगाकर उड़ने लगे थे। दयान अपनी जॉब में इस कदर बिजी हो गया कि उसे किसी भी बात का होश तक ना रहा, ना वो किसी भी बात को सोचना चाहता था। अम्मी के आते ही घर में जैसे खुशियों की बारात उतर आई थी। घर हकीकतन घर लगने लगा था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की फ़िक्र थी, या वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ही वक्त देना चाहता था। सभी कुछ तो था उसके पास, हर तरह की नेमत थी, मगर न जाने सुकून क्यों नहीं था। अजब सी खलफशारी थी रूह बदन में। तबीयत में अजब सा बोझलपन महसूस करने लगा। खुदा खुदा करके तो ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी। कैप्टन आमिर भी उसकी इस हालत के पेश नज़र परेशान था, मगर वो उसे तसल्ली देते ना थकता। तुझे किसी की नज़र तो नहीं लग गई? कुछ दिनों पहले बहुत लश्कारे मार रहा था। कैप्टन आमिर ने उसे छेड़ा। जवाबन दयान को घूरते हुए पाया। प्लीज़ यार, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, वो झिंझलाते हुए बोला। तो क्या रोमांस के मूड में हो? तो किसके इंतज़ार में बैठा है? गो यार, चिल। दीदार यार तलब कर, तबीयत फ्रेश हो जाएगी। जस्ट शट अप, मैं इतना घटिया नहीं हूँ।
रोमांस घटिया लोग नहीं करते हैं पागल, ये पाकीज़ा सा जज्बा रखते हैं। वो किसी भी तरह ध्यान को बख्शने को तैयार नहीं था। तू चुप नहीं रह सकता यार, मैं पहले ही टेंशन में हूँ। हालांकि अभी तो एक की है और दूसरी के बारे में सोच रहा है। दूसरी करेगा तो क्या हाल होगा। करके बताऊंगा, अब तो ज़रूर करूंगा, देखता जा और सड़ जल, कैप्टन ध्यान ने गुस्से से कहा और जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं क्यों जलूं? जलती है मेरी जूती जो पूरे 10 नंबर की है। कैप्टन आमिर ने बहुत ख़ास अंदाज में एक्टिंग की थी। वो उसके कंधे पर ज़ोर से मुक्का मारकर हंस पड़ा।